میرے عزیزو، ہم خداوند کے کلام کی جانب بڑھیں گے، اور ہم نے خداوند کے کلام میں سے جو آج تلاوت کی، میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر ہم اسی تلاوت کو، اسی حوالہ کو دوبارہ پھر جو ہے وہ پڑھیں۔ یوحنا اس کا 6واں باب ہے، اس کی 53 ورس 53 آیت سے لے کے 59 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے یہ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، وہ مجھ میں قائم رہتا اور میں اس میں۔ اس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ یہ باتیں اس نے کفر نحوم کے عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کلام کے کلام پر اس کی بات ہالےلویا۔ یہ باتیں اس نے کفر نحوم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہی۔ تو خداوند یسوع مسیح جب عبادت خانہ میں تعلیم دے رہے تھے، تو تعلیم دیتے ہوئے خداوند یسوع مسیح نے جب یہ باتیں کہیں، تو کچھ سوالات جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور جو یہودی تھے وہ آپس میں جھگڑنے لگے، وہ آپس میں بحث و تکرار کرنے لگے۔ اگر 52 آیت پڑھیں تو لکھا ہے، پس یہودی یہ کہہ کر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ شخص اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے۔ تو ان کے بیچ میں ایک کنفیوژن تھی، ایک بحث تھی، کیونکہ وہ اس الہی بھید کو اپنی جسمانی، اپنی دنیاوی عقل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ جو اس وقت ان کے ساتھ مخاطب ہے، جو اس وقت ان کے بیچ میں موجود اور جو ان کے ساتھ ہم کلام ہے، دراصل وہی وہ خدا کا برہ ہے، جو پوری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر جاتا ہے، اور پوری دنیا کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے کر تمام قوموں کو، ہر اس شخص کو جو اس پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے مکتی کا، نجات کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ہالےلویا۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جب ان کے ساتھ یہ تعلیم شیئر کی، تو ان کو یہ تعلیم سمجھ میں نہیں آئی۔ اور جب بھی ہم خداوند کے بھیدوں کو، خداوند کے اصولوں کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو ہم ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ جیسے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں، اور لوگوں کے اندر ایک بڑا تضاد تھا، ایک بڑی بحث تھی، اور وہ ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ لیکن جن پر خداوند کا فضل ہو گیا، جن کو خدا نے چن لیا، جن کی عقلوں سے خدا نے پردہ ہٹا دیا، اور انہوں نے حقیقی طور پر جان لیا کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، اور یہی وہ برہ ہے جس کو قربان ہونا ہے، جو قربان ہوا، جو میرے لیے صلیب پر چلا گیا، اور آج اس کے کفارہ کے سبب سے میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرتا ہوں۔ ہالےلویا۔ اور ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح، جو ہمارے لیے صلیب پر گیا، جو قبر میں گیا، جو مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج ہم اس بات پر یقین کر کے، آج ہم مردوں میں سے اس کے جی اٹھنے پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں۔ ہالےلویا۔ اور ہم اس بات کے لیے خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم پر یہ بھید کھل گیا، اور خدا نے ہماری عقلوں کو کھول دیا، تاکہ ہم اس بھید کو جان لیں اور سمجھ لیں۔ ابھی بھی بہت ساری قومیں، بہت سارے لوگ اس بھید کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور آج بھی وہ خدا کی نجات اور خدا گناہوں سے مکتی نہیں پا سکے، خدا کی نجات سے محروم ہے، کیونکہ آج بھی ان کی عقلوں کے اوپر ابلیس نے پردہ ڈالا ہوا۔
اور آج بھی وہ خدا کے اس भेद کو समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो बहस و तकरार करते और वो इस बात को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि उसका बड़ा फजल हम पर हुआ है। और कुछ दिन पहले हमने खुदावंद के मुर्दों में से जी उठने की ईद को जो है वो सेलिब्रेट किया, और हमने इस बात की शुक्रगुजारी की और इस बात की सेलिब्रेशंस की, क्योंकि मुर्दों में से जी उठने के सबब से ही हमारी नजात जो है वो मुकम्मल होती है। अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठता तो हमारी नजात का जो प्लान था वो कंप्लीट नहीं हो सकता था, वो हमारी नजात अधूरी रह जाने थी। लेकिन खुदावंद ने मुर्दों में से जी उठ के हमारी नजात को मुकम्मल किया, और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए और हमारे लिए इंतहाई दुख जो है वो बर्दाश्त किया। हालेलुया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो आज भी जिंदा है, जिसकी कब्र आज भी खाली है, जो आज भी अपने लोगों के दरमियान में आन मौजूद होता है और फिर उनको छूता है, फिर उनकी सुनता है, और फिर उनसे बोलता है, और फिर उनसे कहता है कि आज भी तुम मेरी मौत का इजहार करो, और उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें इस रोटी को खाना होगा जो कि मेरा बदन है, और मेरा बदन जब तक तुम नहीं खाओगे और मेरा लहू जब तक तुम नहीं पियोगे, तुम्हारे अंदर हमेशा की जिंदगी नहीं आ सकती। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि कफारा के वसीला से, खुदावन यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने के वसीला से हम नजात पाते हैं, और हमारे अंदर जो हमेशा की जिंदगी आ जाती है, वो जिंदगी वो हमेशा की जिंदगी इसी इसी वसीला से जो है वो कायम रहती है, इसी तरीके से वो कायम रहती है जब हम उसके बदन को खाते हैं और उसके लहू को पीते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा 54 आयत में लिखा है कि 53 आयत में, जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम्हें जिंदगी नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर जिंदगी उस वक्त तक नहीं आती, नहीं कायम रहती, जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन को नहीं खाते, उसके गोश्त को नहीं खाते और उसके खून को नहीं पीते। और जब हम उसके बदन को और उसके खून को खाते हैं और पीते हैं, तो फिर ही हम उस हमेशा की जिंदगी के वारिस होते हैं जो खुदा ने अपने बरगजीदों के लिए, जो खुदा ने अपने चुने हुए लोगों के लिए मखसूस की है। तो आज खुदावन हमें ये मौका फराहम करता है कि हम इस भेद को समझें, इस भेद के लिए हम अपने दिलों को खोलें, और खुदावन के इस भेद को हम कबूल करें, और अपने आप को हम खुदावन के कलाम के आईने में अच्छी तरह से परखें, अच्छी तरह से जांचें, और फिर हम इस मेज में शामिल हों, फिर हम खुदावन के बदन में और उसके लहू में हम शामिल हों, ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने और ठहरे रहें, और ये हमेशा की जिंदगी जो है वो हमारे अंदर बनी रहे, कायम रहेगी। क्योंकि ग्रंथियों में लिखा है, ग्रंथियों में लिखा है उसके 11वें बाब में और उसकी 27 आयत में लिखा है, इस वास्ते जो कि नाम नासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार ठहरेगा। हालेलुया। जो कोई नामुनासिब तौर पर खाए इस बदन में से, इस रोटी में से और इस प्याले में से, जो कोई नामुनासिब तौर पर खाए। अगर मेरे जीवन में कमजोरी है, मेरे अंदर पाप है, मेरे अंदर अभी भी झूठ है, फरेब है, गुनाह है, बदी है, हर वो बुरी आदत, हर वो बुरी बात जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, तो मेरे जीवन में अभी जरूरत है कि मेरे जीवन में खुदा की पाकीज़गी है, और जब तक पाकीज़गी नहीं आएगी उस वक्त तक मैं इस पाक मेज में शामिल होने के काबिल नहीं हूं। और अगर मैं शामिल हो जाता हूं तो इसका मतलब है कि मैंने
नाम नासिब तौर पर इस मेज में शरीक हुआ। और जब मैं नाम नासिब तौर पर इस मेज में शामिल होता हूं तो मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं ठहरता, बल्कि मैं कसूरवार ठहरता हूं। मैं फिर मुजरम बन जाता हूँ। सिर्फ मुलजम ही नहीं रहता, बल्कि मैं मुजरम साबित हो जाता हूँ, कसूरवार साबित हो जाता हूँ। और जो मुजरम होता है उसको सजा मिलती है, और जो कसूरवार होगा वो भी सजा से नहीं छूट पाएगा। तो जब हम नाम नासिब तौर पर इस मेज में शामिल होंगे तो फिर खुदा हमें हमेशा की जिंदगी देने के बजाय हमें वो पनिश करेगा, हमें वो सजा देगा। लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं है, इस बात में उसकी बिल्कुल खुशी नहीं है कि वो हमें सजा दे। वो इस बात में खुश है कि हम आज ही अपने आप को सरेंडर करें, हम आज ही अपने आप को उसके कलाम के आईने में परखें, और हर उस बात को माइन्यूटली जाकर जो है वो चेक करें अपने जीवन में कि मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में कौन सी ऐसी बात, ऐसी आदत है जो खुदा को खुश नहीं। और अगर मैं उसको मालूम कर लेता हूँ, परख लेता हूँ, तो फिर खुदा आज मुझे एक बहुत अहम मौका फराहम करता है कि मैं उस बदी को, उस बुराई को अपने जीवन से अलग करूं, उसको तर्क करूं, ताकि मुझ पर खुदा की रहमत हो। क्योंकि उसके कलाम में ये लिखा हुआ है कि जो अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करता है उन पर खुदा की रहमत होती है। खुदा उनको मुआफ कर देता है जो अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क कर देता है। चाहे हमारी जो बदी है, जो हमारा गुनाह है, वो छोटा से छोटा ही क्यों ना हो, बदी छोटी से छोटी क्यों ना हो, कमजोरी छोटी से छोटी क्यों ना हो, जब हम उसका इकरार करके उनको तर्क कर देते हैं तो फिर वो हम पर रहमत करता है। फिर वो हमें पाक कर देता है, हमारी उन बदियों को, उन कमजोरियों को माफ करके वो हमें रास्तबाजी का लिबास पहना देता है, और फिर वो हमें पाक करके इस मेज में शामिल होने के काबिल बना देता है। हालेलुया। और फिर जब हम इस मेज में शामिल होते हैं तो हमारी जो नजात है, हमारी जो हमेशा की जिंदगी है, वो कायम रहती है। वगरना ये वो गिफ्ट है जो हमें बख्शिश में मिलता है। सिर्फ हमने अपने गुनाहों का इकरार करना होता है और उन पर तर्क करना होता है। इसके अलावा हमने खुदा को इसके अगेंस्ट कुछ नहीं पे करना, कुछ नहीं देना खुदा को। हालेलुया। तो खुदा जो हमें अपनी नजात और हमेशा की जिंदगी जो है वो हमें बख्शिश में देता है, वो ये चाहता है कि ये तोहफा, ये गिफ्ट, ये बख्शिश हमारी जिंदगी में कायम और दायम रहे। लेकिन इब्लीस ऐसा नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि अगले ही पल या अगले ही दिन आप फिर दोबारा उसी तारीकी में जाएं, उसी बुरी राह के ऊपर जाएं, उसी बदी को दोबारा रिपीट करें, उसी गुनाह को दोबारा अडॉप्ट करें, ताकि आपकी जिंदगी से ये जो बख्शिश है, ये जो तोहफा है, ये जो निजात की ब्लेसिंग्स है, ये आपकी जिंदगी से जाते रहे और आप इस निजात से महरूम हो, आप हमेशा की जिंदगी से महरूम रह जाए। ये इब्लीस की हमेशा से ख्वाहिश है और वो इसके लिए 24 आवर्स एक्टिव रहता है। लेकिन हमारा खुदा जो हमसे प्यार करता है और जिसने हमारे लिए जान दी और सलीब पर अपना खून बहाया, और जिसका लहू आज भी हमारी नजात का बाइस बनता है, और आज भी उसका खून, उसका लहू हमें हमारे सारे गुनाहों से जो है वो मुक्ति दिलाता है। खुदाम के कलाम में अगर हम पढ़ें इब्रानियों उसका 12 बाब, इब्रानियों नए अहदनामा में इब्रानियों उसका 12 बाब और उसकी 24 आयत, और लिखा है, और नए अहद के दरमियानी यस्सु और छिड़काव के उस खून के पास आए आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। बेहतर बातें कहता है कौन? यीशु मसीह का लहू। कौन सा लहू? जो कलवरी से बहता है, तो मेरे और आपके लिए सलीब पर बहाया गया है। वो हाबिल के खून की निस्बत क्या कहता है? बेहतर बातें कहता है। क्या कभी हमने खून को बातें करते हुए सुना? हमने खून को बहते हुए देखा, और जहां खून बहता है
وہ اس جگہ پہ جم جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. لیکن ہم نے کبھی خون کو باتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن خداوند کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ خون باتیں کرتا ہے. اور جب ہم پرانے عہد نامہ میں جاتے ہیں، اور جب ہم پرانے عہد نامہ میں پیدائش اور اس کا 4 باب اور اس کی 9 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تب خداوند نے قائن سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا. ہاللیلویہ. قائن کو خدا نے مخاطب ہو کر کہا کہ تیرے بھائی حابل کا خون مجھے پکارتا ہے، بول رہا ہے تیرے بھائی حابل کا خون. اور وہ پکار پکار کر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تو نے وہ گناہ اور وہ پاپ کیا ہے جو میری نظر میں انتہائی نفرت انگیز ہے. تو اب وہ لعنتی ہوا. ہاللیلویہ. زمین کی طرف سے اب تو لعنتی ہوا. تو حابل کا خون اپنے بھائی قائن کے لیے لعنت کا باعث ٹھہرا. حابل کے خون کے سبب سے قائن جو ہے وہ لعنتی ٹھہرایا گیا. لیکن نئے عہد نامہ میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح کا لہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے. خداوند یسوع مسیح کا لہو ہمیں لعنتی نہیں بلکہ ہمیں نجات یافتہ ٹھہراتا ہے. ہاللیلویہ. وہ ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلاتا ہے. وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہراتا ہے. وہ ہمیں لعنتی نہیں ٹھہراتا بلکہ وہ ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے. وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہراتا ہے. تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جیسے حابل کا لہو پکارا، آج خداوند یسوع مسیح کا لہو ان کے لیے پکارتا ہے جو اس کی صلیب پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے کفارے پر یقین کرتے ہیں، جو اس کے کفارے پر ایمان لا کر اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کر کے اپنی زندگی خداوند کے آگے پیش کر دیتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا مالک خداوند اور نجات دہندہ قبول کر دیتے ہیں. ان کو آج بھی خداوند یسوع مسیح کا لہو قبول کرتا، اور ان کے لیے آج بھی خداوند یسوع مسیح کا لہو پکارتا ہے آسمان کی طرف اور باپ سے کہتا ہے کہ یہ اب راست باز ہیں، یہ اب لعنتی نہیں بلکہ راست باز ٹھہرے ہیں. یہ اب لعنتی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے ہیں، کیونکہ انہوں نے برے کے لہو پر، کیونکہ انہوں نے صلیبی موت پر یقین کر لیا ہے، انہوں نے برے کے لہو کو قبول کر لیا ہے. ہاللیلویہ. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ برے کا لہو ہمارے لیے بہتر بولتا ہے. برے کا لہو باپ کو یہ نہیں کہتا کہ ان کو، کیونکہ ان کے اندر گناہ ہے، ان کو لعنتی ٹھہرایا جائے، بلکہ برے کا لہو آج ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے بشرطے ہم اپنے آپ کو اس کے آگے انڈیل دیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کر کے اپنا جیون خداوند کو دے دیں اور اس کے کلام کو، اس کے حکموں کو پورا کرنا شروع کر دیں. ہمارے لیے آج خداوند یسوع مسیح کا لہو باپ کو یہ کہتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر. یہ اب گنہگار نہیں، یہ اب لعنتی نہیں بلکہ یہ اب راست باز ٹھہرتے ہیں، یہ اب ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں. ہاللیلویہ. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں برے کے لہو کے لیے جو میری اور آپ کی مکتی کا باعث ہے. پریز دا لارڈ. ہاللیلویہ. اور ضرور ہے کہ جب ہم اس روٹی کو جو آسمان سے اتری ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کا بدن، اور اس خون کو جو خداوند یسوع مسیح ہمیں پینے کو دیتا ہے، اس میز میں شامل ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح جو ہے وہ پرکھیں، وگرنہ ہم قصوروار ٹھہریں گے، وگرنہ ہم مجرم ٹھہریں گے، اور پھر ہمیں راست بازی نہیں
फिर हमें बरकत नहीं, फिर हमें हमेशा की जिंदगी नहीं, बल्कि फिर हमें सजा जो है वो मिलेगी। फिर हम सजा के हकदार जो है वो ठहरेंगे, क्योंकि खुदा नहीं चाहता। और अगर खुदा नहीं चाहता कि हम सजावार ठहरें, तो जरूर है कि हम भी अपने रवैयों को दुरुस्त करें और हम भी उसके हुक्मों को पूरा करें और वही करें जैसा उसका कलाम हमें फरमाता है। और उसका कलाम चाहता है कि आज ही हम अपने आप को सरेंडर कर दें, आज ही हम अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करके अपना जीवन उसको दें और उसे कहें, खुदा मैं जब तक इस मेज में शामिल नहीं होऊंगा, मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं ठहर सकता। क्योंकि तेरे कलाम में ये लिखा है, तूने कहा है कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। ऐ खुदा, मेरे अंदर जिंदगी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जिंदगी है, और वो भी हमेशा की जिंदगी। और उसके लिए ऐ खुदा, मैं अपने आप को पेश करता हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मैं अपने आप को खुदाउन बड़ी संजीदगी से खुदाउन तेरी निजात के लिए अपने आप को पेश करता हूँ, और मैं तुझे अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। मेरे गुनाह को माफ कर, मुझे कबूल कर, मुझे पाक और रास्तबाज कर, ताकि मैं इस मेज में शामिल होकर हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरूं, और वो हमेशा की जिंदगी मेरे अंदर कायम और दायम रहे। हालेलुया। हमेशा तक वो मेरे अंदर कायम और दायम रहे, और उसे कोई भी अबलीसी कुव्वत मेरी जिंदगी से छीनने ना पाए, चुराने ना पाए। कोई भी अबलीसी कुव्वत मेरे अंदर से मुझे उस हमेशा की जिंदगी से महरूम ना कर सके। इसलिए खुदा, मैं अपने आप को बड़ी संजीदगी से तेरे आगे पेश करता हूँ। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और उसके साथ अहद करें। उससे क्या, खुदावन, मैं इस रोटी की जो आसमान से मैं कदर करता हूँ। खुदावन, मैं तेरे बदन की कदर करता हूँ, मैं तेरे लहू की कदर करता हूँ, और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे कलाम में लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। ऐ खुदा, मैं तुझ में कायम रहना चाहता हूँ, मैं तुझ में कायम रहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तू भी मुझ में कायम रहे। इसलिए ऐ खुदा, मैं इस कलाम को रिसीव करता हूँ, मैं इस कलाम को रिसीव और महफूज कर लूँ। हालेलुया, हालेलुया, इन जीसस, आमीन।